I am Vignesh Subramaniam. I completed my bachelor's in engineering, mechanical department. I am from Tamil Nadu. I don't like mechanical engineering, but I wanted to work more in social sciences. So I was thinking about where to apply for masters to do my sociology and all. While looking on into it, I got the opportunity to apply for UFP, and I got this opportunity as well. In my experiences in bachelor's as well as after the working spaces in rural areas, I have a knowledge a little bit about the rural areas, but I don't have much knowledge about the urban areas and the issues which are inside the urban areas. So I was very much eager to join, know about urban, and so I joined it. And I went through the UFP program also. I was very much eager to know about in a 1 year course how they could provide the entire urbanization things. I want to look into the problems which are caused and which are the gaps which are left over in making the policies in an urban areas. So I want to know about which causes that problems, and also now after coming here I came to know about what I can't find the solution, but I can understand what is going on actually. The overall experiences for me inside UFP is before that I know the things, I can understand things, but I don't know how to bucket it. After coming here, I can bucket it in separate, like governance, what is taking place, and in planning, what is taking place, infrastructure part, what is taking place. I can understand it right now, and it is like based on the skills also. Like I was swimming in a sea without knowing swimming. After coming here, they brought me into a well, and no one is holding my hand also. I can learn it by myself, and I am trying to learn it by myself. I like the entire environment of this fellowship, the city where it is located, and where we are, the accommodation they have given for us, from the food to the people around us, the faculties, everyone I like very much, and they are very much interactive too. And also their committees like Porsche, everything is very good here. At the beginning, I didn't understand what's going on actually because my background is totally away from this. So it got me little. I struggled a lot at first, and also the language barrier was with me. As I was from Tamil Nadu, I don't know Hindi very well at first, but I can understand it right now because of the fellows who I am staying with right now. So at first, I struggled a lot, and I didn't understand what's going on, but I kept on following the things at first. But now, when it comes to the after completing foundation courses, commons, and when I came to into electives, I can interlink everything which I have learned in the past. Field visits are required because as a researcher, everyone's perspective it is like it is only based on the papers. But when I came here, only I came to know how the research is done actually from the ground, where it starts from the ground, from the voice of the people, and how the analysis is done after that, and how it reaches to the paper. ஸோ அவங்க எவ்வளோ படிச்சிருந்தாலும் நாங்கள் ஃபீல்டுக்கு போகும்போது எங்களை கைட் பண்ணுற விஷயத்தில் தே டிட் நாட் ஹோல்ட் அவர் ஹேண்ட்ஸ். தே ஜஸ்ட் மேட் அஸ் டு லேர்ன் அண்ட் மேட் அஸ் டு எங்ககிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் வெளியே வர வச்சாங்க. எங்களுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, நாங்கள் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறோம், நாங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், நாங்கள் எப்படி ஃபீல்டை பார்க்குறோம், எல்லாத்தையும் எங்கள் மூலியமாகவே வெளியே கொண்டு வர வச்சாங்க. ஸோ ப்ராக்டிக்காக எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ எலக்டிவ்ஸ் லிஸ்ட் எனக்கு அனுப்புனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு லிஸ்ட்டு அனுப்புனதுக்கப்புறம் எனக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்தப்போ எனக்கு எல்லாத்துலேயுமே ஜாயின் பண்ணணும்னு முதல்ல தோணுச்சு. ஏன்னா எலக்டிவ்ஸில் இருக்கிற எல்லா டேர்ம்ஸுமே அப்படி இருந்துச்சு. ஏன்னா எனக்கு முக்கியமாக இப்போ வந்து டிஜிட்டல் லேபர் பற்றி படிக்கணும்னு ஆசை. ஆனால் அர்பன் ஹெல்த்துங்கிறது எனக்கு புதுசாக இருந்துச்சு மொத்தமாகவே. அர்பன் ஹெல்த்தை பற்றி நான் அர்பனைசேஷனில் ஹெல்த்தை பற்றி நான் யோசித்ததே கிடையாது. அதே மாதிரி தான் எல்லாருமே இருந்தாங்க. யார்கிட்டையுமே நான் பேசும்போது ஹெல்த்தை பற்றின இதில் என்னோடய ப்ராஜெக்ட்டுமே அர்பன் ஹெல்த் அந்த எலக்டிவ் எடுத்தது மூலியமாக தான் வந்துருந்துச்சு. இப்போது எடுத்திருக்கேன். அதனால் எலக்டிவ்ங்கிறது வந்து இன்னும் மற்ற எலக்டிவ்ஸை எடுக்கிறது கொஞ்சம் வாய்ப்பாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று எடுத்தால் ஒன்றும் எடுக்க முடியலங்கிற சூழ்நிலை இருந்துகிட்டு. My project is based on urban health biopic project, and my topic is I have to look on the perception of health in an urban slum. So my field is KG Helli in Bangalore.
ஸோ அர்பன் ஹெல்த்துங்கிறதுல வந்து பார்க்கும்போது என்ன ஸ்கீம்ஸ் இருந்தாலும் பாலிசிஸ் இருந்தாலும் எல்லா மக்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அர்பன் ஏரியாக்குள்ளேயே சில மக்களுக்கு கொடுக்கப்படாமல் இருக்குது. அதுக்கு காரணம் அவங்களோட அக்சசபிலிட்டி பேஸ்ட் ஆன் தேர் அஃபோர்டபிலிட்டி. அவங்களால எவ்வளோ டெக்னாலஜிஸ் டெவலப் ஆனாலும் அதுக்கான செலவுகளை பார்த்துக்க முடியறதில்ல. அப்போ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை நம்ம எப்படி பார்க்கணுங்கிறதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதுபோக மட்டும் இல்லாமல் மெயினாக அர்பன் ஸ்லம் எடுத்ததுக்கான காரணம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தான் க்ரோனிக் டிசீசஸ் லைக் டயபெட்டிஸ், ஆஸ்துமா அண்ட் அதர் திங்ஸ் ஆர் மோர் தேர். ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிறாங்க, எப்போ இல்னஸ் ஃபீல் பண்ணுறாங்க, அதை பற்றின ப்ராஜெக்ட் தான் எங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். நான் அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னோடய கேஜிஹெல் ஏரியாவில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ரிலிஜனை சார்ந்து இருக்கிறதுனால நான் கல்ச்சரல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்ஸ் எப்படி அவங்களோட ஹெல்த் ப்ரிசெப்ஷனை பார்க்குதுங்கிறத பற்றி பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஸோ ஸ்கில் லேப்ஸுங்கிறது வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். எல்லாமே நான் ஸ்விம்மிங் தெரியாமல் கடலுக்குள்ளே எனக்கு டெஸ்டினேஷன் தெரியும், எங்கே போகணுங்கிறது தெரியும். லைக் எனக்கு எந்த இடத்த ரீச் பண்ணணும்னு எல்லாமே தெரியும். ஆனால் அதுக்கான ஸ்கில் எனக்கு இல்லாமல் இருந்துச்சு. நம்மளை என்ன கற்றுக்கிட்டாலும் அதை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறோங்கிறதுல தான் நம்மளோட அறிவு இருக்குது. ஸோ ஸ்கில் லேப்ஸ் எனக்கு அது பெரிய உதவியாக இருந்துச்சு. மீடியா லேப், ரைட்டிங் லேப் எல்லாமே எப்படின்னா நான் அந்த லேப்ஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோடய ஓவரால் பெர்ஸ்பெக்டிவே சேஞ்ச் ஆகிட்டு. லைக் நான் ஒரு மூவி பார்த்தா கூட அதில் என்னென்ன இருக்குது உள்ளே ஆழ்ந்து பார்க்கக்கூடிய திறன் வளர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரைட்டிங் லேப்லேயுமே வாசிக்கும் போது முதற்கொண்டு, ஏன்னா நம்ம ரைட்டிங் லேப்னால் எப்படி எழுதுகிறோங்கிறத மட்டும்தான் பார்ப்போம். ஆனால் அது வாசிக்கிறதுல தான் இருக்குது. அடுத்ததை நம்ம எப்படி வாசிக்கிறோங்கிறது இருக்குது. மூவிஸ் பார்க்கும்போது எப்படி பண்ணியிருக்காங்கங்கிறத பார்க்குறதுல இருக்குது. ஸோ ஸ்கில் லேப் எனக்கு அதுக்கு பெரிய உதவியாக இருந்துச்சு. என் மாஸ்டர்ஸ் கிளாஸஸ் ஹெல்ப் மீ வெரி வெல். ஈவன் தோ நேரில் பண்ண முடியாத இந்த சூழ்நிலை காரணமாக நிறைய மாஸ்டர் கிளாஸஸ் ஆன்லைனில் நடந்துச்சு. ஸோ அந்த இன்ட்ராக்ஷன் கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு கேப் இருந்தால் தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். மற்றபடி எல்லாமே நாங்கள் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம். இந்த மாதிரி பிக் பர்சனாலிட்டிஸை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி அறிமுகப்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அடுத்து வரவங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வெளியே இருக்கும்போது நாங்கள் அவங்கள அணுகிறது ரொம்ப கஷ்டம். இங்கே இருக்கிற போது எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிது. அதை நாங்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டோம். யூஎஃப்பி நான் ஜாயின் பண்ணும்போது ஆரம்பத்தில் எல்லா இடத்துலையும் இருந்து வருவாங்க. இந்தியாவில் எல்லா இடத்துலையும் ஹூக் அண்ட் கார்னர்ஸ்லேருந்து வராங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஃபஸ்ட் டைம் லிஸ்ட் வந்தப்போ நான் பார்த்த உடனே கொஞ்சம் எனக்கு ஆன்சைட்டியாக இருந்துச்சு. லைக் ஐ ஹேவ் அ லாங்குவேஜ் பேரியர் அட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஐ ஃபெல்ட் வெரி பேட் பிஃபோர் கம்மிங் ஹியர் டியூரிங் த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் டூ. பட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லை. எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகுனாங்க. ஃபேக்கல்ட்டிஸ் முதற்கொண்டு எந்த இடத்துலையும் நான் ஒரு ஏலியனேட்டடாக ஃபீல் பண்ணலை. என்னை யாரும் ஒதுக்கி வைக்கிற மாதிரி பார்க்கல. எல்லாமே எனக்கு நல்லபடியாக இருந்துச்சு. அதுபோக இந்த மாதிரி டைவர்ஸ் பீப்புளை இங்கே கலெக்டிவாக கொண்டு வர்றது ரொம்ப நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து நாங்கள் ஃப்யூச்சர்லேயும் ஒர்க் பண்ணதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் போனாலும் எங்கே இருந்தாலும் எங்களோட கான்டாக்ட்ஸும் அது இருக்கும். அது போக எங்களுக்கு மற்ற ஒர்க் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கும் ஹெல்ப் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி டைவர்ஸ் பீப்புள். இதுக்கடுத்து அப்ளை பண்ணி இங்கே வரக்கூடியவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமையும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி படித்த எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸோ எங்கே படிச்சிருந்தாலுமே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிரவுண்ட் பேஸ்டாக சொல்லித்தரக்கூடிய வாய்ப்பு எங்கேயுமே கிடைக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் படிப்பை தவிர்த்து உங்களோட ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிறதுக்கும் மற்றவங்களோட பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் இங்கே செப்பரேட்டாக கவுன்சிலர்ஸ் முதற்கொண்டு எல்லாமே அமைச்சு கொடுத்துருக்கு இந்த இன்ஸ்டியூட்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்து வரவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும். அதுபோக அதை பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக அனைவரும் பங்கு பெற வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன்.